Hi friends, see in our series of program in Junior Intermediate Physics new syllabus IP, we are doing almost we have completed I think 5 chapters successfully. Okay na? So last chapter ఏంటి మనకి వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ కంప్లీట్ చేసాం. Now in today's class we'll go to the 6th unit అండి 6వ చాప్టర్కి వెళ్తున్నాం అండి అదే సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఓకే అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కూడా 6th యూనిట్ ఓకే యూనిట్ 6 లేదా 6th చాప్టర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ and a rotational motion please and a rotational motion very very interesting topic and okay system of particles and a rotational motion. This is our 6th chapter in our series of junior intermediate physics with new syllabus. Okay na? So system of particles and rotational motion lo manam munduga telusukovalsi ante rigid body. Okay na? First one is rigid. See we are going according to our syllabus and rigid body ante enti. I'll give some examples. Okay na? For example, to define rigid body, okay, let us take some example. For example, చూడండి ఒకసారి ఇది ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అండి. సో ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అనేది ఒక బ్లాక్ స్మూత్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ రఫ్ సర్ఫేస్ స్మూత్ సర్ఫేస్ అదవుతుందా ది 6th చాప్టర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో కూడా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద సపోజ్ ఇఫ్ యూ డ్రాప్ or if you put a body having mass m, suppose if it is sliding down, then you can observe every particle will be moved inside the body is making translatory motion enti every particle will have same velocity. Okay, this body is made up of so many particles. సో అందులో ప్రతి పార్టికల్ కూడా సేమ్ వెలాసిటీతో త్రూఅవుట్ మూవ్ అవుతుంది కిందకి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్లేషన్. ఒకవేళ ఇఫ్ వెలాసిటీ చేంజెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రాన్స్లేటరీ. అంటే ఒక బాడీలో సో మెనీ పార్టికల్స్ ఆర్ దేర్ ఇఫ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఇట్ ఈస్ స్లైడింగ్ డౌన్ చూడండి ద బాడీ స్లైడింగ్ డౌన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ స్మూత్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ సో ఎవ్రీ పార్టికల్ యూ హ్యావ్ సేమ్ వెలాసిటీ ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్. ఇఫ్ ద వెలాసిటీ చేంజింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రాన్స్లేటరీ ఇట్ ఈస్ సమ్ అదర్ ఓకేనా. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అదే ఇంక్లైన్ ప్లేన్లో సేమ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇఫ్ సపోజ్ ఎ స్పియర్ ఈజ్ రోలింగ్ ఓకే దిస్ ఇస్ సెంటర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ పాయింట్స్ ఓకే సెంటర్ పాయింట్ డౌన్ పాయింట్ సమ్ పాయింట్స్ ర్యాండమ్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి different points 1 2 okay 3 4 so many points I'm taking center point. Okay, now these are the velocities v1 v2 v3. Now in this case if you observe the velocities of the particles are not same because it is rolling, it is a sphere, it is rolling on the smooth inclined plane. Okay, now here it is not completely translatory okay na it is not completely translated. Rotational motion కూడా వస్తుంది అదవుతుంది మీకు పాయింట్. whereas in the first case when the body is sliding down smooth plane every particle will have same velocity, whereas in this case if you observe v1 v2 this is first point v1 velocity, this velocity is different, this velocity is different v2 okay. If you take center one this velocity is different, this velocity is different okay. So v1 v2 v3 v4 different velocities okay అదవుతుంది మీకు పాయింట్ ఇక్కడ. So this is a typical point and a typical point of example. So in this case it is not completely translated. It is not completely translated because ఎందుకంటే అందులో ఉన్న ఏ పార్టికల్స్ ఒకే వేగంతో ప్రయాణించవు because it is a sphere like structure. అదవుతుందా. So this is about the translatory example okay na. Whereas here it is translatory because every particle is making same velocity. But here with different velocities v1 v2 v3 etc. అదవుతుంది మీకు అదండి.
సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటరీ అండి. ఓకే, రైట్. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ the different points have taken P1, P2, P3 and so on, okay, are having different velocities because it is a sphere rolling on a smooth surface. Now ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి మనకి. ఓకే, rotation of the fan along an axis, rotation of the spinning of the earth about its own axis, ఇవన్నీ different types of motions. ఓకేనా, రొటేటరీ మోషన్ అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ చుట్టూరు తిరుగుతుంటాయి అనమాట ఫ్యాను. అలాగే స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ఎ టాప్, బొంగరం తిరగడం, స్పిన్నింగ్, ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్. ఓకేనా, ఇలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్, ఓకే, సర్క్యులేటరీ మోషన్. ఓకేనా, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పాయింట్కి వచ్చాం ఏంటంటే అసలైంది సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్లో, దట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇదేనండి ఇందులోని. వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్? సెంటర్ ఆఫ్, దీని తెలుగులో ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అంటారు, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ఓకే, దట్ మీన్స్ వేర్ ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ సపోజ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అంటే ఏంటి? మొత్తం ఆ బాడీ యొక్క మాస్ ఎక్కడైతే మనం అనుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ సెంటర్. ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ స్క్వేర్, వేర్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్? అట్ ద సెంటర్. ఓకే, అలాగే రెక్టాంగిల్ ఇఫ్ యూ టేక్, where is center of mass? Exactly at the center. Solid one. అలాగే సాలిడ్ సర్కిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద సెంటర్. మళ్ళీ యూనిఫామ్ రింగ్ మారిపోతుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ యూనిఫామ్ రింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్సైడ్, ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్. అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ ట్రయాంగిల్, దెన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ద సెంట్రాయిడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సెంట్రాయిడ్, జీ. ఓకే, సెంట్రాయిడ్ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. సో అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? డిపెండింగ్ అపాన్ ద బాడీ స్ట్రక్చర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ చేంజింగ్. ట్రయాంగిల్కి సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:1. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఉంటుంది x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 సెంట్రాయిడ్ లేదా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఓకేనా, యూనిఫామ్ రింగ్ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది, మధ్యలో అంతా డొల్లే, మాస్ లేదు. సాలిడ్ సర్కిల్ సెంటర్లో ఉంటుంది. ఓకే, రెక్టాంగిల్ సెంటర్, స్క్వేర్ సెంటర్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద బాడీ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చేంజ్. దట్ మీన్స్ the total mass where it is supposed to be concentrated, దాన్నే మనం ద్రవ్యరాశి కేంద్రం లేదా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ బాడీస్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ బాడీ టు బాడీ అండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ విల్ గివ్ సమ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆర్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇవి మనకి యాక్సిస్, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. ఫస్ట్ ఏదో ఒక యాక్సిస్లో తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ సపోజ్ 2 బాడీస్, M1, ఇంకో బాడీ M2. వాట్ ఇస్ ద పొజిషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్, ఇది ఆరిజిన్ అండి, లెట్ ఇట్ బి x1. అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్కి లెట్ దిస్ బాడీ బి x2. మరి రెండింటి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సపోజ్ సమ్వేర్ ఓవర్ ఇయర్ ఎక్కడ ఉందనుకుందాం, ఎక్కడ పాయింట్ P దగ్గర. ఓకేనా, నా ఇది ఎలా వస్తుంది మనకి? వెరీ సింపుల్, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాంగ్ ఎనీ వన్ యాక్సిస్, ఐదర్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ వై యాక్సిస్ ఆర్ జెడ్ యాక్సిస్ మీద బాడీస్ ఉన్నప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ మనకు ఒకటే ఉంటుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఓన్లీ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్ 0. అలాగే వై యాక్సిస్ మీద ఓన్లీ వై కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0, జెడ్ కూడా 0. అలాగే జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ జెడ్ కోఆర్డినేట్, మిగతా రెండు 0. స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు 3 కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి, 3 డైమెన్షన్, ఎక్స్ వై జెడ్. అలాగే XY ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు 2 కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు దీనికి ఓన్లీ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ మీద అంటే వై కోఆర్డినేట్. సో వై సెంటీమీటర్స్ ఈస్ గివెన్ బై m1x1 + m2x2 + m3x3 + dot 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 mnxn whole by capital M, where M is the total mass of the body. ఇక్కడ 2 బాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ స్టాప్ హియర్, ఇక్కడ ఆపేయచ్చు. m1x1 + m2x2 by m1 + m2. దీన్నే మనం మ్యాథమెటికల్గా కూడా ఇలా రాయొచ్చండి. ఓకే, సిగ్మా I రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n mi xi by capital M. ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు మ్యాథమెటికల్గా. అర్థమవుతుంది మీకు? వేర్ M is the total mass of the bodies. 2 ఉన్నాయా, 3 ఉన్నాయి, n బాడీస్ ఉన్నాయి.
ఎన్ బాడీస్ ఉంటే ఆ బాడీస్ మాస్ అన్ని యాడ్ చేయాలి. ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్స్ మీద బాడీస్ ఉన్నప్పుడు. ఒకరు వై యాక్స్ మీద ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ వై కోఆర్డినేట్ మాత్రం ఉంటుంది. వై సైడ్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? m1y1 ప్లస్ m2y2 ప్లస్ m3y3 డాట్ 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 mnyn బై క్యాపిటల్ M. అలాగే జెడ్ యాక్స్ మీద ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ జెడ్ ఉంటుంది, ఓన్లీ జెడ్ కోఆర్డినేట్స్. దట్ ఈస్ m1 z1 ప్లస్ m2 z2 ప్లస్ m3 z3 డాట్ 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 mn zn బై క్యాపిటల్. మీకు అర్థమవుతుంది అందరికీ? ఇక్కడ నేను ఒకటే యాక్సిస్ తీసుకున్నాను, ఎక్స్ కానీ వై కానీ జెడ్ తీసుకున్నాడు, ఓన్లీ వన్ కోఆర్డినేట్ విల్ బి దేర్. దిస్ ఆల్సో కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఎ సిగ్మా ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n MIYI, అలాగే ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n MIZ. అర్థమవుతుంది మీకు? సో ఒకటే కోఆర్డినేట్ మనకు ఉంటుంది. అదే సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ XY ప్లేన్ దెన్ యూల్ గెట్ 2 కోఆర్డినేట్స్. అలాగే 3 డైమెన్షన్ 3 కోఆర్డినేట్స్. యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ వన్. నోట్ చేస్తున్నారా? నోట్ చేయండి. నౌ విల్ గో ఫర్ XY ప్లేన్. అండ్ ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ అండి, దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఓన్లీ అప్లైడ్ ఫర్ పాయింట్ మాసెస్, అంటే నెగ్లిజిబుల్ మాస్. దానికి మాత్రం ఈ ఫార్ములా చెల్లుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అంటే ఒక యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్, ఒక పెద్ద ప్లేట్ ఉంది, రెక్టాంగులర్ ప్లేట్, దెన్ యూ కెనాట్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా m1x1 m2x2 అప్లై చేయలేం. ఇది ఎవరికి మాత్రం అప్లై చేయగలం మనం? ద్రవ్యరాశి కేంద్రం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫార్ములా ఫర్ పాయింట్ మాసెస్ మాత్రమే, అంటే నెగ్లిజిబుల్ మాస్, చుక్క, చిన్న చుక్క అనమాట, దానికి మాత్రమే మనం యూజ్ చేయగలం. ఓకేనా? యూ కెనాట్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా ఫర్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దానికి వేరేగా మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. కంటిన్యూస్ అంటే సపోజ్ ఈ ప్లేట్ ఉంది, ఇలాంటి ప్లేటు, ఓకేనా, లేదా ఎల్ ప్లేట్ ఉంది, ఆ ప్లేట్కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. అంటే చిన్న ముక్క తీసుకొని డిఎల్ ముక్క, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, యూ కాంట్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా. ఆ తర్వాత మనం చూద్దాం. దాన్నే కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అంటే మాస్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది, పాయింట్ కాదు. నెక్స్ట్ ఐ గో ఫర్ XY ప్లేన్ అండి. రైట్, ఇది ఓన్లీ యాక్సిస్, ఒక యాక్స్ మీద ఉంటే. ఇప్పుడు XY ప్లేన్లో ఉంటే ఫార్ములా ఎలా మారుతుందో అది కూడా మీకు ఇచ్చేస్తానండి. జాగ్రత్త చూడండి, కొంచెం మారుస్తాను ఫిగర్ని. యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ బాడీస్ ఆర్ ఇన్ XY ప్లేన్. చూడండి, ఇది X యాక్సిస్, ఇది Y యాక్సిస్, ఇది ఆరిజిన్. సపోజ్ బాడీస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ XY ప్లేన్ ప్లీజ్. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఏముండదు, ఫార్ములా అంతే. కాకపోతే ఇప్పుడు కొంచెం కోఆర్డినేట్స్ మారుతాయి, రెండు వస్తాయి. చూడండి, X Y కదా, ఇదిగోండి ఫస్ట్ బాడీ, సెకండ్ బాడీ, థర్డ్ బాడీ, n బాడీస్, లేదా nth బాడీ. ఓకే, సో మెనీ బాడీస్ హ్యావ్ టేకెన్ n బాడీస్. సో దీని కోఆర్డినేట్ చూడండి, x1 y1, x2 y2, x3 y3, అండ్ nth బాడీ xn yn. అదవుతుందా? సో ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను. x1 y1, ఇది x2 y2, ఇది x3 y3, బికాజ్ ఇట్ ఇన్ XY ప్లేన్. ఇది nth బాడీ xn yn. సో దీస్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్, అండి. ఇప్పుడు ఏముంది, సేమ్ ఫార్ములా, రెండు ఉంటాయి కాబట్టి x సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక అలాగే సిగ్మా ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n mi xi క్యాపిటల్ M ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్, అలాగే y సెంటీమీటర్స్. నేను పూర్తిగా రాయట్లేదు, సిగ్మా ఫార్మ్ అంటే m1x1 ప్లస్ m2x2 ప్లస్ m3x3 ప్లస్ డాట్ 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 mnxn బై క్యాపిటల్ M అని రాయచ్చు, లేదా సిగ్మా ఇలా రాసుకోవచ్చు. అలాగే y సెంటీమీటర్స్ m1y1 ప్లస్ m2y2 రాసుకోవచ్చు, లేదా సిగ్మా ఫామ్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. షార్ట్ కట్ అండి, ఇంకేం లేదు. షార్ట్ కట్ ఏంటి? సిగ్మా ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n, ఓకే, mi yi బై క్యాపిటల్ M. అదవుతుందా? దిస్ ఈస్ ఫర్ 2 డైమెన్షనల్. ఒకవేళ మీకు 3 డైమెన్షనల్ కూడా ఉందనుకోండి, అంటే ఇంకో యాక్సిస్ కూడా వేసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ది జెడ్ యాక్సిస్. అప్పుడు బాడీస్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి స్పేస్లో, ఫుల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీస్, n బాడీస్. అప్పుడు 3 కోఆర్డినేట్స్ వస్తాయి, అంటే x1 y1 z1. అది కూడా రాసేస్తున్నాను మీకు, ఓకేనా? ఫుల్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూషను, x1 y1 z1, ఓకేనా, x2 y2 z2, అలాగే x3 y3 z3, x4 y4 z4,
అలాగే ఎక్స్ఎన్ వైఎన్ జెడ్ఎన్. సో ఇలా మొత్తం స్పేస్లో 3 డైమెన్షనల్గా బాడీ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఉంటే అప్పుడు మీరు ఈ రెండు కాకుండా ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, అదే జెడ్సిఎం, జెడ్ కోఆర్డినేట్. సిగ్మా ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n ఎంఐ జెడ్ఐ బై క్యాపిటల్ ఎం. అర్థమవుతుందా మీకు? ఇఫ్ ద బాడీస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ స్పేస్ 3 డైమెన్షనల్లీ యూ విల్ హ్యావ్ 3 కోఆర్డినేట్స్. ఇదిగో ఎక్స్ సెంటీమీటర్స్, ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n ఎంఐ ఎక్స్ఐ బై క్యాపిటల్ ఎం, ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n ఎంఐ వైఐ బై క్యాపిటల్ ఎం. అలాగే జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఎంఐ జెడ్ఐ అంటే M1 Z1 M2 Z2 M3 Z3 క్యాపిటల్ ఎం అన్నమాట. అర్థమవుతుందా మీకు? వెరీ ఈజీ అండి. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ న్యూమరికల్స్ కూడా మీకు చేపిస్తాను, ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. వెరీ వెరీ ఈజీలీ. ఓకేనా? రైట్. నా నెక్స్ట్ అండి, ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమైంది కాబట్టి ఒక న్యూమరికల్ చేయడం మనం ట్రై చేద్దాం. ఎందుకంటే మీ ఎగ్జామినేషన్లో మీ బుక్లోవే చేద్దాం, టెక్స్ట్ బుక్లోవే, సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ అండి. పరీక్షలు ఇస్తున్నాడండి, ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా మనం చేయాలి. ఓకేనా? విల్ డూ వన్. అదే ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఫార్ములా ఇస్తాను, దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్లో మీకు చేయాలి. అది కూడా ఐల్ గివ్ యూ. నౌ నోట్ డౌన్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ప్లీజ్. ఇదిగోండి కంటిన్యూ, అది కూడా ఇచ్చేస్తాను ఫోన్లో, ఇంకెందుకు. సపోజ్ మాస్ కంటిన్యూస్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాయింట్ మాస్, చిన్న చొక్క కాదు, కంటిన్యూస్లీ మాస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేట్ ఉంది, ఇంత పెద్ద ప్లేట్, దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలి. అప్పుడు యూ కెనాట్ అప్లై M1 X1 M2 X2, అది అప్లై చేయలేరు. యూ హెవ్ టు గో ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. దాన్ని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కావాలంటే ఎక్స్ సెంటీమీటర్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ డిఎం బై ఇంటిగ్రల్ డిఎం. డిఎం ఈజ్ ద మాస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎలిమెంటల్. ఓకేనా? ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ డిఎం బై ఇంటిగ్రల్ డిఎం. డిఎం అంటే చిన్న ఎలిమెంటల్ మాస్, చిన్న ముక్క తీసుకున్నాం. అలాగే వై కోఆర్డినేట్ కావాలంటే వై సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ వై డిఎం బై ఇంటిగ్రల్ డిఎం. again డిఎం అంటే స్మాల్ ఎలిమెంటల్ మాస్, వై కోఆర్డినేట్ కావాలంటే. అలాగే జెడ్ కావాలంటే జెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంటిగ్రల్ జెడ్ డిఎం బై ఇంటిగ్రల్ డిఎం. అర్థమవుతుందా? ఇది ఎప్పుడు వాడాలి? వెన్ ద బాడీ ఈజ్ పాయింట్ మాసా కాదు, వెన్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ మాస్ ఈస్ కంటిన్యూ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, పెద్ద పలకలకి, అంటే లైక్ సచ్ బాడీస్. ఫర్ దీస్ బాడీస్ యూ కెనాట్ అప్లై M1 X1 M2 X2, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విభజించుకొని యూ హెవ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బై ఇంటిగ్రేషన్. సో ఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ డిఎం బై ఇంటిగ్రల్ డిఎం, డిఎం మీద స్మాల్ ఎలిమెంటల్ మాస్. అలాగే ఇంటిగ్రల్ వై డిఎం బై ఇంటిగ్రల్ డిఎం, వై కోఆర్డినేట్. అలాగే జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఇంటిగ్రల్ జెడ్ డిఎం బై ఇంటిగ్రల్ డిఎం. ఓకేనా? రైట్. నోట్ చేసారా? రైట్. నౌ విల్ డూ వన్ స్మాల్ న్యూమరికల్ ఫ్రమ్ ఐపీఈ టెక్స్ట్ బుక్, ఎందుకంటే మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, దాన్ని బట్టి సబ్జెక్ట్ కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మీకు స్టాండర్డ్ లెక్కనండి, మీ బుక్లోదే మనం చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. చూడండి, మీకు ఎగ్జాంపుల్ 6.1 అండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో. ఎగ్జాంపుల్ 6.1 ఐపీఈ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషన్ మోషన్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ 6.1 చేద్దాం. వెరీ ఈజీలీ వీ కెన్ సాల్వ్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నేను రాయట్లేదు బికాస్ టైం ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి. మీ పుస్తకాలు మీ చేతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు చూసుకొని ఈ క్వశ్చన్కి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో చూడండి. నేను ఫిగర్ వేస్తున్నాను, ఇదిగోండి. వాడు ఏంటంటే ఒక XY ప్లేన్ ఇచ్చాడండి, తర్వాత ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉందట. ఎలా ఉంది పాపం? ఇదిగోండి ఇలాగా ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు. ఈ సైడ్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఉందట ఒక సైడ్. ఆల్రెడీ ఫిగర్ కూడా ఇచ్చాడు, మీరు చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి మీ బుక్లో. ఎగ్జాంపుల్ 6.1 ఈ చాప్టర్లో. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇచ్చాడు, దీన్ని మనం ఈ విధంగా రాసుకుందాం. దీన్ని కూడా డ్రాప్ చేస్తున్నాను హైట్ని. లెట్ ఇట్ బి హెచ్ అండ్ దిస్ బి సెంటర్. ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ సైడ్ కూడా ఇచ్చాడండి, 0.5 మీటర్స్ టోటల్. ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి అన్ని సైడ్లు ఒకటే ఉంటుంది, 0.5 అలాగే 0.5 మీటర్స్. మీకు అర్థమవుతుందా? ఒక సైడ్ మాత్రం ఆరిజిన్ దగ్గర ఉందన్నాడు. ఇవి వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చాడండి. 100 grams ఉన్నది సెంటర్. ఏమంటున్నాడండి? ఏం లేదు, ఫైండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ 3 particles ఎట్ ద వెర్టిసెస్. 3 particles ఉన్నాయండి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. ఈ పార్టికల్ యొక్క మాసెస్ కూడా ఇచ్చాడండి, 100 grams. ఇక్కడేమో 150 grams, ఇక్కడేమో 200 grams. CGSలు ఇచ్చాడండి, జాగ్రత్త మళ్ళీ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా?
పాయింట్స్లో ఇచ్చాడండి. పేర్లు కూడా మీకు ఏమైనా పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే, ఓ ఏ బి మీ ఇష్టం, వాడు ఇచ్చిన పేర్లు కానీ లేదా మీ పేర్లు కానీ పెట్టుకోవచ్చు ఏమైనా సొంతంగా. నవ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకేనా, దీని యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అడిగాడండి. సో వెరీ సింపుల్ కట్టచ్చు. ముందు ఫార్ములా ఏంటి, ఇది ఎక్కడ ఉంది, XY ప్లేన్లో ఉంది. సి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఆర్ y యాక్సిస్ ఆర్ z యాక్సిస్ ఆర్ 3 డైమెన్షన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ XY ప్లేన్. సో రెండు కోఆర్డినేట్స్ అయితే వస్తాయి, ఒకటేమో x ఇంకోటేమో y. అంటే m1x1 ప్లస్ m2x2 ప్లస్ m3x3 బై m1, ఎందుకంటే 3 ఉన్నాయి. ఇదిగోండి ఇక్కడో పార్టికల్ ఇక్కడ 3 పార్టికల్స్. సో ఇది ఏం ఫార్ములా వేయాలి మనం, m1x1 ప్లస్ m2x2 ప్లస్ m3x3 బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. ఇది ఫస్ట్ x కోఆర్డినేట్. అలాగే YCM ఎలా వస్తుంది, m1y1 ప్లస్ m2y2 ప్లస్ m3y3 బై టోటల్ మాస్ m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. మీకు అర్థమవుతుందా, రైట్. ఇప్పుడు ఏముంది, మనం ముందు కోఆర్డినేట్స్ తెలుసుకోవాలి. సో ఈ కోఆర్డినేట్ అలాగే ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఈ ఓ అనే పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఎంత, 0 0 ఆరిజిన్ దగ్గర. మరి ఈ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఎంత, ఏ ఆల్రెడీ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ 0.5 నేను హాఫ్ అని రాస్తానండి, సాల్వ్కి ఈజీగా అవుతుంది, సాల్వేషన్కి 1/2 అని రాస్తాను 0.5 ప్లస్ ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్ ఎంత, 0, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ x యాక్సిస్. సో ఈ కోఆర్డినేట్కి వచ్చింది. మరి ఈ కోఆర్డినేట్ ఎలా వస్తుంది, సి. ఇది రావాలంటే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ తెలియాలి. ఈ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్లో ఆల్రెడీ సైడ్ 0.5 అంటే 1/2, దాంట్లో హాఫ్ అంటే 1/4. మీకు అర్థమవుతుందా, ఇది టోటల్ ఎంత ఇచ్చాను 0.5 అంటే 1/2, దాంట్లో హాఫ్ కదా ఈక్వల్ కరెక్ట్గా సెంటర్ పాయింట్. సో ఇది ఎంత 1/4 ఈ వాల్యూ. సో ఈ వాల్యూ x కోఆర్డినేట్ వచ్చింది. మరి y కోఆర్డినేట్ కావాలంటే హైట్ కట్టాలి, ఎలా వస్తుంది, మ్యాథ్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, 60 degrees 60 degrees అలాగే 60 degrees. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, హైట్ కావాలి కాబట్టి ఐ టేక్ వాట్, మీరు tan θ అని కట్టచ్చు లేదా sin θ అని కొట్ట, ఏదైనా కట్టచ్చు. tan θ కంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్, లేదా sin θ కదా ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, సైన్ తీసుకుందాం బెటర్, ఏదైనా ఒకటేనండి. ఏది sin θ ఏంటి, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే h బై హైపోటెన్యూస్ ఎంత, సైడ్ హాఫ్ అంటే 1/2. బట్ sin θ ఎంత, sin 60 degree ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్, sin 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ తెలియదు, హైట్ బై 1/2 అంటే 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది 1 కింద. sin 60 ఎంత, √3/2 మీ టేబుల్ నుంచి ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో √3/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h లేదా h ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3/4 వచ్చింది కదా. సో హైట్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ దిస్ వాల్యూ √3/4 y కోఆర్డినేట్. సో మొత్తం కోఆర్డినేట్స్ అన్నీ వచ్చాయి కదా, పెట్టేసండి ఫార్ములాలో x సెంటీమీటర్స్. చాలా జాగ్రత్త చేయండి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. m1 అంటే సీజీఎస్ ఇచ్చాడు, మార్చేయండి ప్లీజ్. 100 × 10⁻³ ఇది సీజీఎస్కి ఇచ్చాడు, కిలోగ్రాములో మార్చదు ఎంకేస్ అంటే ఇంటూ 10⁻³ m1 ఇంటూ x1 0 కోఆర్డినేట్. ఓకేనా, m1x1 ప్లస్ m2 ఎంత 150 grams 150, అది కూడా ఎంకేస్లో. m2x2 m2x2 ఎంత వాల్యూ, హాఫ్ 1/2. ఓకేనా, హాఫ్ ప్లస్ m3 200 grams ఇంటూ x3 1/4. అర్థమవుతుందా, చాలా జాగ్రత్త వేసుకోవాలి లేకపోతే తప్పు వచ్చేస్తుంది. బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 అంటే ఎంత, 100 grams. ఓకేనా, 10⁻³ ప్లస్ ఎంత 150 grams. ఓకేనా, ఇంటూ 10⁻³ ప్లస్ 200 grams ఇంటూ 10⁻³ అంటే నేను ఎంకేస్లో మార్చేస్తున్నాను సీజీఎస్లో, ఎందుకండి అందుకే 10⁻³ ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది చూడండి. ఇది 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇదంతా 2 1s are 2 7s are 14, 2 5s are 2 7 1 2 5s are 50 అంటే 75 ఇంటూ 10⁻³ ఇది ప్లస్ ఇది 4 1s are 4 50s are సో 50 అదవుతుందా ఇంటూ 10⁻³ న్యూమరేటర్లో. కిందన ఇక్కడ 10⁻³ కామన్ తీసేస్తాను, లోపల 100 ప్లస్ 150 ప్లస్ 200. ఓకేనా, పైన కూడా 10⁻³ ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అది కూడా ఒకటి చూడండి, ఒకటి క్యాన్సిల్ చేసేవచ్చు. సో పైన కూడా కామన్ తెద్దాం, 10⁻³ పైన ఏమో 75 ప్లస్ 50, కిందన ప్లీజ్ ఆర్ యూ కాపీ, ఓకే, ఇంటూ 150
200 ఎంత 350 ప్లస్ 100 ఎంత 450. ఇది క్యాన్సిల్ అయింది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో. సో చేస్తే మీకు ఎంత అవుతుంది 125/450. 5 2s are 5 5s are 5 9s are ఓకేనా, 5 5s are 25, 5 18s are ఓకేనా, ఎంత 5 1s are 5 5 8s are 4. సో మనకి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎంత వచ్చిందండి 5/8. ఇలా ఉంచేయండి, పాయింట్లో పెట్టకండి ఓకేనా. సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వచ్చింది, చెక్ చేసుకోండి. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎస్ 5/18. దేంట్లో ఉంది మనకి ఇది ఎంకేస్లో మార్చాం. సో 5/18 మీటర్స్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. అలాగే వై కోఆర్డినేట్ కూడా కట్టగలరా మీరు? కట్టండి వై కోఆర్డినేట్. నోట్ చేస్తారా? చెప్పేస్తాను, నాకు ప్లేస్ లేదు కదా. వై కోఆర్డినేట్ కూడా సేమ్ ఫామ్లో పెట్టేసాను. ఏమరబ్బి రైట్. నా వై కోఆర్డినేట్ ప్లీజ్ చూడండి, అదవుతుంది కదా. చాలా చాలా చేయండి సో ఎందుకంటే ఈ కన్వర్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కన్వర్షన్లో తప్పు చేస్తే మొత్తం పోతుంది. ఈ సైడ్ రాసానండి నేను, ఇదిగో నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ వచ్చింది. వై కోఆర్డినేట్ కూడా అంతే అండి. వై కోఆర్డినేట్స్ ఫార్ములా చెప్పాను కదా, YCM M1 Y1 ఓకేనా. ఫార్ములా ఎందుకు ఆల్రెడీ రాసాం కదా, డైరెక్ట్ పెట్టేద్దాం. M1 Y1, M1 అంటే ఎంత 100 grams 10⁻³ ఎంకేస్లో. M1 × Y1 0 ప్లస్ M2 Y2 150 × 10⁻³ M2 Y2 ఇది Y1 Y2 0 ఇక్కడ ప్లస్ M3 Y3. M3 అంటే ఎంత 200 × 10⁻³ Y3 ఎంత √3/4 ప్లీజ్. ఇది 0 ఇది 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఓన్లీ ఇది ఒకటే మిగులుతుంది. సో 4 1s are 450s are. సో YCM సెంటీమీటర్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది 50 × 10⁻³ ఇంటూ √3. ఇంకోటి మర్చిపోయారు మీరు వేయడం, M1 + M2 + M3 అండి. అంటే ఎంత 100 × 10⁻³ ప్లస్ 150 × 10⁻³ ప్లస్ 200 × 10⁻³ ఇది మర్చిపోయారంటే తప్పు వచ్చేస్తుంది. సో ఇది న్యూమరేటర్ కింద డినామినేటర్లో 10⁻³ కామన్ తీసి లోపల ఐ రైట్ 100 ప్లస్ 150 ప్లస్ 200 ప్లీజ్ ఓకేనా. సో 10⁻³ 10⁻³ క్యాన్సిల్ అయింది, పైన ఏమి లేదు పాపం 50 √3 ఇది ఎంత 450. ఇందాకే చేసాం క్యాల్కులేషన్. 0 0 5 1s are 5 9s are. సో నాకు ఏమొచ్చింది వై కోఆర్డినేట్ వచ్చేసిందండి √3/9. ఇలా ఉంచకండి, ఆన్సర్ వేరేగా ఇస్తాడు. సో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ √3 చేస్తే √3 × √3 ఎంత 3/9√3. 3 1s are 3 3s are. Therefore y కోఆర్డినేట్ YCM is equal to 1/, అంటే అది కూడా కరెక్టేనండి, కాకపోతే మీకు స్టాండర్డ్ ఫామ్లో మీరు √3/9 కూడా ఉంచేసాను, అది రైటే. బట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాయండి, మీకు కింద ఒకసారి ఆన్సర్ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. అదే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో వస్తున్నాయి, మీకు ఎగ్జామినేషన్లో రాసినా మార్కులు ఇచ్చేస్తాడు వాడు, అలా ఇచ్చాడు కాబట్టి అది మార్చాను నేను. సో 1/3/3 √3. సో ఆన్సర్ ఎంత 1/3 meters. Clear? So these are the x coordinate and y coordinate. That is the center of mass of that given equilateral triangle. Check చేసుకోండి. 5/18 meters, 1/3 meters. అందరికి వచ్చిందా 1/3 meters. So that is the center of mass అండి. సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలండి మీరు. తర్వాత మీకు ఒక ట్రయాంగులర్ లామినా వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దానికి ఎలా చేయాలి, తర్వాత ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడండి మీకు, అవి కూడా చేయండి ఓకేనా. తర్వాత వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్, ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. తర్వాత ఒక బాంబ్ మధ్యలో ఒక్కోసారి పైకి ఎలా విసురుతున్నప్పుడు మధ్యలో బ్లాస్టింగ్ అవుతుంది. సో అది బ్లాస్టింగ్ అయినప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చేంజ్ అవుతుందా, చేంజ్ అవుదా, బిఫోర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ట్రాజెక్టరీ ఎలా ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ ఎలా ఉంటుంది ట్రాజెక్టరీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి నెక్స్ట్ వస్తున్నాయండి. తర్వాత వీ హ్యావ్ ఏ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఓకేనా. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆల్సో ద రూల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. దాని తర్వాత అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్, దట్ ఈస్ డెరివేషన్ ఆఫ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ లీనియర్ వెలాసిటీ, రేడియస్ వెక్టర్, యాంగులర్ వెలాసిటీ, విఆర్ ఒమేగా డెరివేషన్ ఉందండి, 4 మార్క్స్ రావచ్చు. అలాగే టార్క్ ఓకేనా, దానికి కూడా మనకి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసి మనం చేయాలి, దాంట్లో ఒకటి ఉంది డెరివేషను. అలాగే యాంగులర్ మొమెంటం, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో మనకి నెక్స్ట్ కమింగ్ దాంట్లోని ఉన్నాయండి. అయితే చాప్టర్ మాత్రం చాలా ఈజీ అండి ఓకేనా. ఈసారి మన కొత్త సిలబస్లో వాడు ఏం చేశాడంటే డెరివేషన్స్ తీసాడు, అదృష్టం. ఇంతకుముందు పాత సిలబస్లో పారలాక్స్ థియరం, పెర్పెండిక్యులర్ థియరం అన్నీ ఇందులో ఉండేవి,
మరి ఇప్పుడు ఏమైనా వేరే దాంట్లో పెట్టాడా చెక్ చేయాలి. ప్రస్తుతానికైతే ఇందులో లేదు. ప్యారలాక్స్ థియరము, పెర్పెండిక్యులర్ థియరము, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ థిన్ రాడ్, లాస్ట్ పేజ్లో మాత్రం దాని ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు. అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ప్రస్తుతానికి అవి డెరివేషన్స్ అయితే మీకు సిలబస్లో లేవు. సో ఇబ్బంది పడవసరం లేదు ఇంటిగ్రేషన్స్తో. అర్థమవుతుందా? సో మీకు ప్రస్తుతానికైతే ఈ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఫార్ములా ఎలా చేయాలి అనేది మీకు చెప్పాను. ఓకేనా? అండ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎలా కట్టాలి. మీకు రేపు పొద్దున్న స్క్వేర్ ఇవ్వచ్చు. దే మే గివ్ యూ స్క్వేర్, కోఆర్డినేట్స్ కట్టమనొచ్చు. సెంటర్ ఆఫ్ అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మనకి ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వీడియో రిగార్డింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్. సెకండ్ వీడియో నేను ఏం చేస్తాను, అందులో రిమైనింగ్ పార్ట్ అంటే ఈ లామినా, ఒక రెక్టాంగులర్ ట్రయాంగులర్ లామినా చూడండి ఒకసారి. ఒకవేళ మీకు ఒక లామినా ట్రయాంగిల్ లామినా ఇచ్చినట్టుగా అయితే దానికి మీకు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎలా కట్టాలి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విభజించుకొని ఆ ముక్కల యొక్క ఏరియా కడుతూ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఓకేనా? దాని తర్వాత వీ గో ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. ఇంకా చాలా ఉందండి, జస్ట్ ఓన్లీ 1/4 అయింది. సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వీడియో. రిమైనింగ్ పార్ట్ విల్ బి డీలింగ్ ఇన్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్. మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నానండి. ఇవి ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి, ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎగ్జామ్లో గ్యారెంటీగా వస్తాయి. అగైన్ ఐ విల్ మీట్ ఇన్ ద సెకండ్ వీడియో ప్లీజ్.